درود شالای گلخوجه هستم با خبرهای تازه 9 август و شما را از استودیوی رادیو ازودی از پروگرام راهی میکنم. امروز در برنامه در دوشنبه راننده تاکسی با کمک پلیس سیاحی حجت‌های فراموش نموده اویله امریکایی‌ها را برگرداند. برای اولین بار زنی مسلمون میتواند узви کنگرسی امریکا شود. این نماینده حزب دموکرات در حوزه میچیگان دیگر رقیب ندارد. با ما در کلونم خاله و عمک هایم که در فلسطین این انتخابات را پیگیری داشتند تشکر میگویم. و тарбузу харбуза ҳои дандоншикан. вазорати кишоварзӣ аз зиёд шудани маҳсулоти полезӣ хабар медиҳанд, вале кишоварзон аз талаф ёфтани ҳосил. маҳсулоти харбузаи мақсад ӯзбекистонай айлави сарҳад 25 сум мегиранд, то ба ҷарам як хидиш 30 сомон мо амира мехарем ки аксарияти да 15 сум намеарзад. و شروع میکنیم از اون که دادگاه عالی توجیکستان یک دادرسی شهری رو به 7 سال زندان محکوم کرد. دلشود اسکندرزاده ماه январи соли равон барои фасодкорӣ аз мақомаш озод шуда ҳоло чанд солашро дар маҳбас мегузаронад. додгоҳ дар нисбати искандарзода камтарин муҳлати ҷазои пешбинишударо таъин кардааст. та як соли ахир тақрибан 10 додраси додгоҳҳои кишвар бо айни чунин иттиҳом аз кор ронда ва баъзеи онҳо ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. феълан дар тоҷикистон наздик ба 500 додрас фаъолият доранд. амали ҷавони тоҷик ва фаврияти полиси саёҳии вазорати корҳои дохилӣ як хонаводаи амрикоиро дар душанбе мутаассир намуд. ҳамёни ин оиларо ки бо санадҳояш дар дохили мошин фаромӯш шуда буд, баъди чанд дақиқа ба онҳо баргардонданд. ронандаи таксӣ аз амали худаш эҳсоси роҳат мекунад ва саёҳони амрикоӣ бо таби боли 10 ба ватан бармегарданд. барои Юсуфӣ дар ин бора мегӯяд. муҳаммад иззатуллоеви 23 сола ронандаи таксӣ дар маркази душанбе ҳуҷҷатҳои фаромӯшкардаи як саёҳи амрикоиро аз дохили мошинаш пайдо ва ба ӯ баргардонду таҳсину офарин шунид. ӯ гуфт хост бо ин кораш нишон диҳад ки тоҷикон ҳамеша меҳмоннавоз боқӣ монданд. вақте ки мо паштокша фаромӯш кардак дар даруни ҳуҷҷатҳои тамоми паспорт равад ҳуҷҷатҳои зиёд ва як хеле устун доштагам паштокшда лоша ҳисоб накардам дараваем пай чидем бурдум додум шавам. муҳаммад вақте ҳамён ва ҳуҷҷатҳоро пайдо кард ҳодисаро ба модараш гуфт. модараш ӯро маслиҳат дод ки аввал ба ҳамон ҷое рав ки онҳоро фаровардаӣ. тарафи чӣ рафтам? ҳамон тарафи хонашон рафтам, ҷои суворишдагишон рафтам. як ним соат бориҷзат кардам охе ки наомаданд. ва тарафи ҳамон МВД шаҳри бехатар рафтам. шаҳри бехатар рафтам, аз шаҳри бехатар ҳамҷа чиё милисо буромаданд. мошина ман кардам, гуфтанд ки амхали ҳам сайёҳ амҷада буд, бурдум чиёша ҳуҷҷатоша хатиям сумош споридумша. матю пушел саёҳи амрикоӣ пас аз дарёфти ҳамёни пул ва ҳуҷҷатҳояш ба муҳаммад ва кормандони вазорати дохила миннатдорӣ карда гуфтааст эътимодаш ба мардуми тоҷикистон бештар гардид. мехоҳам ба полиси саёҳӣ ташаккур бигӯям ки ҳамёни фаромӯшкардаи ман дар таксиро пайдо кард. фақат 30 дақиқа лозим шуд ки ҳамёни маро баргардонанд. ба полиси саёҳӣ муяссар шуд мушкили маро ҳал кунад. ташаккур. муҳаммад мегӯяд ин кори анҷомдодааш ба саёҳи амрикоӣ хуш омад ва ӯ низ эътимодаш ба муҳаммадро собит кард. ҳуҷҷатошонро споридум. ҳаваё ба мо бештар бовар карданд. айму назди ҳаму шаҳраки бехатар бо то хонашонар оварда расонумшона бо хатима омаданд. худшон гуфтанд ки мерем хати шумо мерем. ронандаҳои таксӣ дар душанбе мегӯянд ҳодисаи фаромӯш кардани чизу чораи мусофирон дар мошинашон зиёд иттифоқ меафтад. саёҳони хориҷӣ маъмулан аз хидмати ширкатҳои таксӣ истифода мекунанд ва эътимодашон ба онҳо бештар аст. чизо мисол чизе шахс гум кардагист то насиби ман намегардад. ман хислати ман мега бо тимболе ки мо дар ширкат кор дорем мо ҳатман мегардонем, бароки чи обрӯи ширкати мо аст, обрӯи мисол кори мо аст. ронандаҳои таксӣ мегӯянд пас аз ҳодисаи ҳамла ба 7 саёҳи хориҷӣ ва кушта шудани 4 тани онҳо дар ноҳияи Данғара муроҷиати саёҳони хориҷӣ ба хадамоти онҳо коҳиш наёфта буд, аммо аз эҳтиёт бештар кор мегирифтанд. ба қавли онҳо чунин рафтори афроди алоҳида метавонад амнияти кишвар ва меҳмоннавозии мардуми тоҷикистонро бар изофа собит кунад.
رو می‌آوریم به موضوع جهانی. ظاهراً برای نخستین بار یک زن مسلمان عضو کنگرس آمریکا می‌شود. سابق وکیل مجلس قانونگذاری ایالت میچیگان از حزب دموکرات رشیده طلایب روز 7 آگوست در انتخابات داخلی حزب پیروز شده امکان غالب آمدن در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر را به دست آورد. طلایب وعده داده است که در صورت انتخاب شدنش به کنگرس برای بیمه دسترس، بالا بردن حداقل معاش و ساده کردن روند مهاجرت آمریکا مبارزه خواهد برد. تفصیلات از سجیده میرزا. الهم جیبره در ایالت ایلینویز در فاصله 6 ساعت راه از میچیگان زندگی می کند و حق ندارد در انتخابات داخلی حزبی این ایالت اشتراک کند. ولی انتخابات در حوزه 13 ایالت میچیگان برایش آنچنان پر اهمیت بود که اون نتوانست به اینجا حاضر نشود. همچون مسلمانی امریکایی، همچون عربی امریکایی، همچون فلسطینی امریکایی من در اینجا هستم. در انتخابات میچیگان یکی از نامزدهای پیشدست زنی مسلمانی امریکایی رشیده طلایب است. او این معرکه را همچون کشایشی در امکانات برای زنان مسلمانی امریکایی ارزیابی میکند. من از خانم‌های جوان پیام زیاد میگیرم. حالا مثلا یکی نوشت شما مرا نمیشناسید، من هما هستم، میخواهم گویم که از نیویورک معرکه شما را پیگیری میکنم. اوه خدا، این چقدر خوب است. من خیلی احساساتی شدم. او یک نسل نوی جوانی را بنیاد کرد که مثل وی میخواهند برای رسیدن به کرسی های دولتی تلاش ورزند. با شرافت رشیده مردم زیادی برای اولین بار به آوازدهی آمدند. نه تنها جوانان، شهروندان زیادی که قبلا به حکومت باور نداشتند حاضر به آوازدهی آمدند. محض همین آوازدهندگان وضع طلایب را تغییر دادند، زیرا تا آخرین لحظه نامزد پیروز معلوم نبود. رشیده طلایب به دنبال پیروزیش گفت میخواهم با مادرم که اصلا از ساحل غربی رود اردن است سپاسگزاری کنم. آنها از ساعت 5 سحر این انتخابات را پیگیری دارند. همچنان با مادر کلانم، خاله ها و عمک هایم که در فلسطین این انتخابات را پیگیری داشتند تشکر میگویم. حزب جمهوری خواه برای این حوزه نامزد پیشبری نکرده است. از این رو غلبه رشیده طلایب در انتخابات برای بسیاری ها عملی تقریبا اجرا شده است و آنها با امید سوگند اولین زن مسلمان در کنگرس را انتظارند. انتخابات میان دوره ایالات متحده امریکا به ماه نوامبر سال 2018 برنامه‌ریزی شده است. در این معرکه 435 جای در پالات این نمایندگان و 33 جای از 100 نشست در سنات مورد سبقت قرار می‌گیرند. اگر دموکرات ها در انتخابات پیروز شوند، پرزیدنت ترامپ در قبول قرارها با مشکل روبرو خواهد شد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در تاجیکستان شرایط قبول به یتیمخانه‌ها را سخت‌تر کردند. من بعد تنها آنهای به این مؤسسه فرا گرفته می‌شوند که یتیم بودنشان اثبات گردد. احتمالاً زیاد شدن خرج برای یتیمخانه‌ها حکومت را وادار کرده است تا اطفالی را که پدر یا مادر دارند به نزدشان برگردانند. در ولایت ختلان تعداد کودکانی که باید طبق نظامنامه نو یتیمخانه‌ها را ترک کنند اندک نیست. آرزوی کریم در این باره معلومات بیشتر می‌دهد. بر اساس یک قرار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان که ماه ایول تصویب شده است، در تمام یتیمخانه‌های تاجیکستان باید نظارت جدی کرده شود و تنها کودکان به یتیمخانه‌ها از عائله‌های نیازمند فرا گرفته شوند. از ریاست معارف و علم ولایت ختلان به رادیو آزادی گفتند که کودکانی که نمیتوانند تصدیق کنند رسما که آنها به پدر هستند یا که از عائله‌های به پرستار هستند و اون کودکانی که نیم یتیم هستند یا که یتیم کل هستند باید حجت‌های تصدیق کننده دادگاهی را با خود داشته باشند و نشان دهند و آنها به تعلیم در یتیمخانه‌ها فرا گرفته میشوند. در صورت نداشتن حجت تصدیق کننده آنها در یتیمخانه‌ها قبول کرده نمیشوند. بر اساس گزارش رسمی که در اختیار رادیو آزادی است، تنها از یک یتیمخانه ناحیه جلال الدین بلخی که آنجا 254 نفر تحصیل میکند در سال جاری و یعنی که در ماه سپتامبر 113 نفر باید یتیمخانه‌ها را ترک کنند که آنها حجت تصدیق کننده یتیمی و بپدری را ندارند.
در ولایت ختلان 18 یتیمخانه است که در آنجا 3896 نفر تحصیل میکنند و اکثریت آنها باید در ماه سپتامبر یتیمخانه ها را ترک کنند و به خانواده پدر و مادر یا که نزدیکان دورشان برگردند. در حالی که وزارت کشاورزی تاجیکستان امسال از افزایش حاصل پولیزی‌ها در کشور خبر می‌دهد، نرخ تربوز و خربوزه در بازارها به آسمان دکه خورده است و این هم پولیزی‌هایی هستند که اساساً از ازبکستان وارد شدند. رهبران بازارهای دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئولیت آنها نظارت از بالای صفت محصولات است، نه نرخ‌گذاری تاجران. چرا تربوز و خربوزه محلی کمچین شده است؟ برای یوسفی به این سوال پاسخ جست. یک دونه تربوز از 25 تا 35 سومانی، یک دونه خربوزه از 30 تا 70 سومانی. این قیمت ها در تاجیکستان در یک کشور کشاورزی در اوج موسم این محصولات پولیزی است. تربوز و خربوز این وحشه یگانش در ایراس نمیگیره، روزی با این نرخ 30 سومون و 35 سومون. یاد ندارم که همین سال ما چند بار گرفتم. یک بار دو بار گرفتیم تمام دیگه. با سری نخوردیم ده. این نرخ همه ببین دیگه دیرت با پلوت میسوزه نمیتونی خورد. حالا در بازارهای تاجیکستان تربوز و خربوزه محلی را تقریبا پیدا کردن غیر ممکن شده است. فعلا در همه مناطق کشور این تعداد محصولات از خارج وارد می شود. ما این محصولات خربوزه مقصد ازبکستان است. علاوه سرحد 25 سوم میگیرن. تو با جرم یک خودش 30 سومون ما میرم میخریم که اکثریت در 15 سوم نمیارزه، در 10 سوم نمیارزه. بسیار خریداران با طنز میگویند که میوه و پولیزی ها در تاجیکستان به بهشتی تبدیل شدند. آن را میبینی اما به خریدن و خوردن زورت نمیرسد. رستم مدموسویف ساکن 28 ساله ناحیه رودکی 10 سال اخیر تربوز پرورش میکند. او میگوید در این 10 سال بار اول است که از کشتزاری تربوزش حاصل ناچیز به دست آورده است. میتونیم امروز رسوتی که برآوردگیم امروز بازار که میپشونه یا نمیپشونه همیشه میشود. رستم هر سال از 2 گکتار پولیز تربوز تا 10,000 دانه تربوز آن هم خیلی بزرگتر از امسال جمع آوری میکرد. حالا در حدود 3,000 دانه تربوز جمع آورده فروخته است و امید زیادی از حاصل پولیزش ندارد. باران که بسیار شد سلفاً کده بودیم زمین درآمده نشد، هوا بارانگری علف که بسیار برآمد بعد سلفاً را کندیم، این دارو پرتافتن در کار بود، دارو با مثلا زور ما تا رسیدنش زدیم. خدا با شکر که همیشه شد. ایده معدهش بسیار تر شد، ایده معدهش بسیار شد که اوجی میدونه که رسوته نمیبره. کشتزاری تربوز و خربوزه در تمام مناطق تاجیکستان سال جاری همین گونه کم حاصل بوده است. مقصد شهر توز یا قمسنگیر میره، خربوزه ای مایده 10 سوم 15 سومش میگه سر زمین ده. تربوزه که واسه 15 سوم میگن در سر پله، پورتول امورا 2 سوم 3 سوم فروش ده بود. مثلا تا 17 سوم سر پله داشته است. با این حال وزارت کشاورزی تاجیکستان گزارش داد که در 6 ماه سال جاری در کشور حدود 262,000 تن پولیزی ها مخصوصا تربوز و خربوزه جمع آوری شده است که حدود 23,000 تن نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. حالا سوال در ذهن ها چرخ میزند که آن حاصل فراوانتر از یک سال پیش که در بازار به نظر نمی رسد کجا شده است؟ و مرکز تشخیص طبی دادگاه ولایت ختلان سبب صدمه با اشتراک زطلا شمس‌الزاده مفتش پیشین داستانی نویه خوالینگ رو که باعث هلاکت 2 نفر شد ایبی تکنیکی گفت. غنی سنگکزاده داستانی نویه خوالینگ هفته گذشته از این نشست خبری گفت که در آغاز مرکز تشخیص طبی دادگاهی ولایت ختلان سبب صدمه با شرکت زطلا شمس‌الزاده را سبب‌های تکنیکی اعلام کرد و بعد این داستانی کل تاجیکستان برای خالصانه تحقیق شدن حادثه از سر نو تشخیص طبی دادگاه تعیین نمود. و یک بار دودگی با پرتوی گنلی الوگی با تعیین کرد که همین را خالصانه بینم برای اگر که باشد اینجا با گناهی مفattишро کاتورا اسمش پرونده میشه. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبرگزاری‌های از این بیشتر را پیدا نماید پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیز از اونجا شما میتونید نوارهای بیشتر از این را ببینید. سپاس که در این 15 دقیقه با ما بودید. تا برنامه فردا ما همه شما را در همین استودیو انتظار میشویم. خدا نگهدار.